वअला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलल आख़िरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बांधे खपले खुले खइस्ता के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर लरी निज़दीन रातून को मशरानो कशरानो नौजवानानो टोल मुसलमानानो तासु तज़ खुश आमदीद हर कले वे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मां इज़्ज़तमंदो दीन दो जुमे मख के मूंग दे सूरह दुहा 11 आयतुन दी प यव जुमा के हम दो आयतुन बांधे खबरें उखड़े प बल जुमा प यो आयत खबरें उखड़े नन द सलोरम आयत वजाहत पवी संगे छे मख के जुमा के माता उस्त बयान करियो सलवे खुरज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ख्वाता वही रानगा नो सलवे खुरज़ुबाद जिब्रील राग है अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मुतल्लिक काफिरानो दा खबर शुरू कड़ा कि मोहम्मद तब कम रब वही रा ले गला अगर रब ते नाराज़ शवे दे उजदत वही न रा लेगी नो अल्लाह पूरा सूरत नाजिल करो प यवज़ी बांधे प मक्का मुकर्रमा के वे फरमाइल वद्दुहा ए महबूब मा दिस्ता प मख बांधे कसम वी वल्लैल इज़ा सजा महबूब मा दिस्ता प तोर अंबरी जुल्फ बांधे कसम वी मा वद्दअक रब्बुका दिस्ता रब त नए प्री खौद है दिस्ता रब त नए प्री खौद है वमा कला और न दिस्ता रब तना खुख गर्जवलाई यानी स्ता रब ताना नाराज शवे न दे वदे बांधे मुंगा तेरो दो जुमों के बयान उखड़ो नन जमुंग आयत छ दे अगा सलोरम आयत ते अल्लाह फरमाई वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला लाम लपारा दे ताकीद दे अल्लाह पर फरमाई जरूर रातलुन के गड़ई रातलुन के साथ रातलुन के वक्त अवलनी वक्त तेर शेवी वक्त न बस्ता वरवी वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला दिस्ता हर हर रातलुन के लम्हा दे तेरे शवे लम्हे नबा गौरा और फजीलत वलवी दलता दो टकी दी यो ऊला टके दे यो आखिरा टके दे बस पदे दो टको बांधे बस जमूंगा तकरीर भी कोशिश पर कुछ पदे मुख्तसर वक्त के तासु तजसतर हो रसों दे दो किस्मा तफसीर मुफस्सिरीन किराम बयान करा दे फरमाई यो तफसीर दादे च ऊला न मुराद तेर शवे वक्त और आखिरा न मुराद दिस्ता रातलुन का वक्त यानी दिस्ता हर हर वक्त च सो राजी दा बदे तेर शवी वक्त न वरवी दा पस वक्त के अल्लाह खपल महबूब तो फरमाए पदा से वक्त के च मुसलमानों खिलाफ हर तरफ ता जुल्म और बर्बरियत शुरू पदा से वक्त के च मुसलमान शाहब अबी तालिब के द्रे काल दुई कैद करल द्रे काल है मुसलमान कैद करल खुराक से बंद करल द्रे काला खुबिया हम च गोरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहरत नबी अलैहिस्सलाम चर्चे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम इज्जत उरस पोरज़ियती काफिरान हम हैरान शो रोज़ाना मुंग जुल्मुना पे बांधे को और एगे उरज़े ना अल्लाह फरमाई पूरा सूरत नाजिल करो दिस्ता हरा हरा रातलुन के लम्हा रातलुन के मिनट रातलुन के सेकंड घंटा हफ्ता म्याश्त काल दावा दे तेर शवी काल ना घंटे ना हफ्ते ना वरवी अगा संगे उस हम
چې په هرې طریقې سره د اسلام بدنامي کوشش کیږي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بې ادبۍ کوشش کیږي. اوس هم د کل دنیا سروې مطابق هر کال کې 100,00,000 کسان مسلمانېږي او کلمه وایي. ہر کال 100,00,000 خلق مسلمانیگی. گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت ہر کال تا 100,000 جب باندې اضافی زیاتی گی. اللہ دا سے نبی علیہ السلام آغا شان عظمت صفت ورک پدا سے حالاتو کہ اللہ ورتو فرمائے چستا دے پارا ہر راتون کے لمحہ غورا دا چھ مسلمانو خلاف دے مسلمانو نبی خلاف سازشونا مختلف منصوبے جوڑی گی تر دې پورې چې دار الندوا په مکه مکرمه کې د کافرانو د مشورو د میټینګونو ځای و. یو غټ وفد راوغختلو او غټ غټ شرفا رؤسا یې راوغختل. وی څوک کلونه تیر شو تنګ شو مونږ وی چې زه کیسه به ختمه کړو دا ورځ په ورځ سوی مونږ دباو کو دوره دا زیاتیږي مسلمان څوک شیطان هم په دې میټینګ کې شریک شو. مختلف قسمه مشورې وي. عمر بن حشام ابو جهل را پاسې دوی داسې به وکړو چې هرې قبیلې نه به یو سړی والو او پې باندې وربه شو او په شپه کې به محمد صلی الله علیه و آله وسلم شهید کړو. بنو هاشم به قصاص علي چا نه به علي د ټولو قبیلو خو مخالفت نشي کولی نو قصاص په ځای به دیت ته غاړه کېږدي نو دیت چې دوی څومره غواړي مال به ورکړو خو دې مسلمانو نه به مو کیسه ختمه بشي دوی نه به مونږ ځان خلاص شي دوی نو خبر. الله خپل محبوب ته په داسې وخت کې وحي فرمایي ای زما محبوبه اوس مکه مکرمه پرېږده او مدینې ته هجرت وکړه. دشمن درته راځي تکلیف درکړي. زما نبی داسې شان وال نبی داسې مقام وال نبی داسې قربان شم. الله فرمای اے محبوب ما ته رحمت جهان ته ګرځولی رحمت میں جهان ته ګرځولی. یو طرف ته دشمن د قتل کولو منصوبې جوړوي شپې به راځي نبی علیہ السلام قتل په نیت سره او نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته فرمای اے علی ته زما په بستر باندې نن شپه سمله سحر به ما خواته د څه کافرانو امانتونه دي دا امانتونه ورته حواله که بیا ما پسې مدینې ته راشي ما پسې مدینې ته یو طرف ته قتل منصوبې او نبی علیہ السلام د دوی امانتونه حواله کوي ولې چې الله محبوب رحمت للعالمین دی. واورې کل الله 15 جهانونه جوړ کړي دي 15 عالمونه جوړ کړي. عالم وای جهان ته یو عالم ارواح ته چې روحونه و زمونږه یو عالم ارحام دی د میندو خېټو کوم عالم دی یو عالم اجسام دی دنیا ته چې کوم مونږ راشو دا اوس مونږ په درېمه مرحله کې په عالم اجسام کې او یو عالم برزخ ته برزخ وای پردې ته چې دنیا نه پرده وکي دا مړی چې قبر ته مونږ کوس کو دی عالم ته عالم برزخ وای دی له مونږ نه پرده وکي دنیا نه پرده وکي. یو عالم محشر دی او الله فرمای اے محبوبہ تما کل جہان دے پارا طول جہانونو دے پارا میں رحمت ولے گلے یعنی اے زما محبوبہ کدستا امتیان پا عالم ارواح کی التہم ترحمت کستا امتیان دا میندو پا خیٹو کی عالم ارحام کے التہم ترحمت اے زما محبوبہ کبھی استا امتیان پیدا سی عالم اجسام تراشی التہم رحمت او کبھی استا امتیان قبرو تلارشی لدنیا نا پردو کی التہم ترحمت او بیا چرا پاسی ورز دا قیامت وی نو اے محبوبہ تو خما جہان خلقو دے پارا رحمت گرزولائے آلتا میں ہم تو دوی دے پارا رحمت گرزولائے. نو محبوب خلاف سازشو نہ کی گی نبی علیہ السلام خلاف سازشو نہ کی. نبی علیہ السلام حضرت علی تا فرمائی اے علی سبابت دا امانتون ورطا والا کہ بیا ما پس مدینہ ترازا دمرا سازشونو باوجودا اللہ فرمائی وللآخرت خیر لک من الاولا اے زما محبوبہ ستا دے پارا ہر یو راتلون کا ساعت دے تیرشوی ساعتنا ما غورا وگرزولو. یو خیدہ تفسیر علماء کرامو بیان کرائے دے دیکھ ڈیر خبری دی خبار حال ٹائم کم دے یو علماء کرامو دا تفسیر بیان کرائے دے چھو اولا نا مراد دنیا دا
او آخرہ نه مراد په حقیقت کې عالم محشر د آخرت ورځ مراد دی. یعنی اے زما محبوبہ په دې دنیا کې چې تا څومره چرچې دي، څومره د تا ذکر دی، څومره د تا شان و عظمت بیانېږي، په عالم محشر کې په ورځ د آخرت کې به له دې نه هم دا ستا زیات وي. اوس وګوره انسان دپاره یوه زندگی د یو عالم برزخ ته تګ دی چې سړی ژوندی وي صفتونه یې ښه کېږي، که له دنیا نه چې پرده وکړي صفتونه یې ښه کېږي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم له دنیا نه پرده کړې 1400 کاله وشول، خو محبوب کریم الحمدلله صفتونه ورځ په ورځ زیاتېږي. نبی علیه السلام صفتونه ورځ په ورځ زیاتېږي. او حال دا دی چې نبی علیه السلام په خپل قبر انور کې دی، خپل قبر انور کې دی، خو عاشقان محبت کوونکي ورځ په ورځ سیوا کېږي. بیا چې آخرت ورځ راشي نو آخرت ورځ به نبی علیه السلام دپاره څنګه غوره وي؟ نبی علیه السلام فرمایي زه اولنی کس یم چې خپل قبر نه به عالم محشر په ورځ باندې زه له واړو نه مخکې پاسم، له خپل قبر انور نه به له واړو نه مخکې زه پاسم. او فرمایي یو زه محمد یم چې زما نوم اذان به قیامت په ورځ باندې کېږي. سبحان الله، صرف زما د نوم اذان به کېږي، په اذان کې به اشهد ان لا اله الا الله نه بعد اشهد ان محمد رسول الله ویلی کېږي. فرمایي صرف زما په 1,40,000 انبیاء کرامو کې شان خو وګوره. او فرمایي زه چې خپل قبر انور نه پاسم او میدان محشر ته ځم نو فرمایي نه یوه نه دوه نه درې 70,000 فرشتو په جرمټ کې به زه قیامت محشر میدان ته تشریف راوړم. سبحان الله، 70,000 فرشتو په جرمټ کې. او فرمایي زه به په خپل ناقة القصوا باندې قیامت ته تشریف راوړم. او فرمایي زه هغه هستی یم چې خلق په حساب کتاب کوي او زه به د خپل امت له واړو نه مخکې حساب شروع کوم، له واړو نه به مخکې زه د خپل امت حساب او کتاب شروع کوم، او له واړو نه مخکې به زه د خپل امت سفارش او شفاعت کوم. او فرمای الجنت حرام، جنت حرام دے علی الانبیاء و علی اممها، پا انبیاء باندے او دا دوی پا امتونو باندے حتی ادخلها، ترسو پوری چیز جنت تنیم وردن نشوے، و علی اممها او دا انبیاء پا امتونو باندے ہم جنت ترق وقت پورے حرام دے. فرمائی حتی ادخل امتی، تردے پوری چیز ما امت جنت تنویدن نشوے. آخرت شان بے آزاد ہے، آخرت مقام بے آزاد ہے. بلکہ یہ شاعر فرمائی عالم محشر بزم محشر کا مقصد فقط یہی ہے کہ اے محبوب تمہاری شان دکھائی جانے والی ہے. چتا شان ولی چھ اولین براغلی بھی مینس خلق پراغلی وی، آدم علیہ السلام نرواخلا شیس علیہ السلام پورے، شیس علیہ السلام نا حضرت نوح علیہ السلام پورے، نوح علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام پورے، ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام پورے، اور موسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پورے. دا یو لک سلیریش ذرا کم و بیش انبیاء دا دوی امتیان جنتیان متقیان پریزگار دا ٹول با موجود وی، اور اللہ با دوی ٹول تدخپل محبوب شان پورز دا قیامت خواہی. چا زمان محبوب کم شان سنگے محبوب فرمائی محبوب کریم فرمائی 24,000 سال بطیر شی حساب و کتاب بنے کی گی. خلق پورشی حضرت مشکات شریف حدیث تے آدم علیہ السلام ورطا فرمائی اذهبوا الى غیری مانا علاو بل چاہتا لارش. حضرت نوح علیہ السلام تا بے علاو لگی، آگا بے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا، آگا بے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا، آگا بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا. دا ٹول دا شان والانبیاء دی گورے یادو ساتے. دا دوی فضیلت سکم نہ دے، خو چونکہ اللہ پل حبیب
رحمت للعالمین ګرځولی دی. دا خو د الله شان دی چې چاله ورکوي. نو محبوب فرمایي په ورځ د قیامت په ټول خلق خاموش وي. فرمایي انا خطیبها، زه به د ټولو امتونو ته خطاب کوم، تقریر به کوم، زه به د ټول امتونو خطیب یما. او فرمایي څوک په ورځ د قیامت راځي یو امتی بیا وي، چا سره به دوه وي، چا سره به لس وي، چا سره به شل وي، چا سره به زر وي. خو فرمایي زما به دومره امتیان وي چې د یو صف یو سر به په مشرق باندې وي، بل به په مغرب باندې وي. دومره امتیان به مي. او فرمایي زه به ټولو انبیاو تر مخه په کثیر امت باندې فخر کوم، فخر به کوم چې ما ته الله دومره امت را کړی، زه دومره امت خاوند الله ګرځولی یم، دومره امت الله مال را کړی. نو محبوب کریم فرمایي چې په ورځ د قیامت په زما امتیان، ګوره دا فضیلت صرف نبی علیہ السلام ته ملاو دی چې نبی علیہ السلام فرمایي میزان خواته به زه ولاړم، امتیان به مې راځي، دوی عمل به کمیږي، د دوی عمل چې کمیږي زه به څه ور داخلوم، د دوی تلې به درنم او دوی به جنت ته دننه کوم. فرمایي څه به را رواني قربان تږي یو یا رسول الله، تږی شوی یم امتي به مې را رواني. فرمایي د حوض کوثر جامونه به ما په لاس کې خپلو امتیانو ته بیا ډکوم او دوی په لاسونو کې بیا ورکوم. او فرمایي دا څنګه جامونه دي، دا څنګه اوبه دي، دا جنتی لوښي دي. او فرمایي چې څوک یو ځل وسکي آج تر څو پورې جنت ته دننه شوی نی بیا به دوباره نشي تږی. سبحان الله. الله دې مونږ ټولو په نصیب باندې وګرځوي. اوچت آواز سره ووایه آمین. نو ما عزتمندو قدرمندو دې نعمتونو کور ته محبوب کریم فرمایي زه به دننه کېږم، زما امت په دننه کېږي. او فرمایي وی الله رب کریم په دې ورځ به ماته چې امتیان راشي زه به خپل سر په سجده کېږدم. نو الله به ماته فرمایي ارفع راسک یا محمد، اے محمد خپل سر پورته کا، سل تعطه، ته سوال کوه، ته غواړه چې څه غواړې، نن به تا چې ته څه غواړې تا ته به حواله کېږي.